آئیے ذرا زوردار تالیاں بجائیے خدا کے روح قدس کے لیے، روح قدس کو ویلکم کہیں گے، کیونکہ روح قدس جو ہے وہ کلام کے گھر بھیج ہم پر عیاں کرتا ہے اور کلام کی بڑی باتیں ہم پر کھول دیتا ہے۔ اس لیے روح قدس کو ہمیں رجیدہ نہیں کرنا بلکہ ہمیشہ روح قدس کو اپنی زندگیوں میں ویلکم کہنا ہے۔ دوسرا کرنتیوں اس کا 5واں باب اس کی پہلی آیت، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے اسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ اب بھی ہے، چنانچہ ہم اس میں کراتے ہیں اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہو جائے، تاکہ ملبس ہونے کے باعث ننگے نہ پائے جائیں، کیونکہ ہم اس خیمہ میں رہ کر بوجھ کے مارے کراتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ لباس اتارنا چاہتے ہیں بلکہ اس پر اور پہننا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو فانی ہے زندگی میں غرق ہو جائے، اور جس نے ہم کو اسی بات کے لیے تیار کیا وہ خدا ہے، اور اسی نے ہمیں روح بیانہ میں دیا ہے، پس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں خداوند کے ہاں سے جلا وطن ہے، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر، غرض ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ آئیے ایک اور ریفرنس میرے ساتھ نکالیے، زبور 16 اس کی 5ویں اور 6ویں آیت، خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے، تو میرے بکرے کا محافظ ہے، جلید میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی بلکہ میری میراث خوب ہے۔ اور ایک اور ریفرنس میرے ساتھ نکالیے، عبرانیوں 12واں باب اس کی 23 آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور ان پروٹھوں کی عام جماعت میں یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں، خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ جماعت بولے آمین۔ شکریہ صاحب بیٹھ جائیں۔ خدا کے کلام میں سے آج جو تعلیم دینے جا رہا ہوں، میرا جو آج کا سبجیکٹ ہے امورٹل چرچ، غیر فانی کلیسیا۔ تو امورٹل چرچ کے تعلق سے جو تعلیم دینے کو ہوں، غیر فانی کلیسیا، غیر فانی کلیسیا، کلیسیا ایک لفظ ہے کلیزیسٹ، اور اس کا مطلب ہے کانگریگیشن، جس کا مطلب جماعت، اور خدا کے لوگ، یسوع مسیح کے لہو سے خریدے گئے لوگ، تو اس کو کلیسیا کہتے ہیں۔ میں اور آپ کلیسیا میں آئے ہیں اور آپ سب مل کر کیا ہے، چرچ کہلاتے ہیں، کلیسیا کہلاتے ہیں۔ تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ جو کلیسیا ہے یہ غیر فانی کلیسیا، غیر فانی کہتے ہیں تباہ نہیں ہوئے گی، یعنی وہ زمین پر بھی غیر فانی ہے، یہ جو کلیسیا ہے یہ فنا نہیں ہوگی، اس کی فنا نہیں ہے۔ اور جب ابدیت کے اندر جب ہم نے جانا ہے تو ابدیت کے اندر بھی ہم غیر فانی ہوں گے۔ فانی بدن کے اندر کوئی شخص ابدیت کے اندر نہیں جا سکتا، کیونکہ بائبل کے اندر خدا کے کلام میں لکھا ہے گوشت اور خون جو ہے وہ کیا ہے، آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ ہمارے جو فانی بدن ہے یہ کلیسیا میں تو قبول کیے گئے ہیں، کلیسیا میں تو ہم خدا کی نظر میں قبول ہیں، خدا نے ہمیں قبول کر رکھا ہے، مگر لکھے ابدیت کے اندر، آسمانی مقاموں کے اندر، خدا کی بادشاہی کے اندر یہ نظر آ رہا ہے جو ہے ابدیت کے اندر نہیں نظر آئے گا۔ مگر ابدیت کے اندر ہمیں جانا ہے تو یہاں پر بھی کلیسیا غیر فانی ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے لہو سے دھلی ہوئی کلیسیا ہے، یسوع مسیح نے کلیسیا کو تیار کیا ہے، لہذا کلیسیا یہاں پر اس فانی بدن کے اندر رہ کر خداوند کی پرستش کرتی، خداوند کی ستائش کرتی، اور ابدیت کے اندر بھی ہم سب نے غیر فانی حالت میں ہو کر کلیسیا کا حصہ ہونا ہے۔ تو ابدیت کے اندر میں اور آپ آسمانوں پر کیا ہوں گے، غیر فانی کلیسیا ہوں گی۔ زمین پر بھی غیر فانی کلیسیا ہے اور آسمانوں پر بھی، مگر ہم ہیں فنا ہونے والی باڈی، یہ جسم میں نظر آ رہا ہے، تو ہم تو اس جسم کے اندر ہی خداوند کی پرستش کریں، روز روز ہمیں اس کو
غیر فانی کرنا ہے، بدلتے جانا ہے. اس کا مطلب یہ ہمیں بدلنا ہے اپنے آپ کو. روز بروز ہاں بیرونی شکل ہے، یہ روز بروز بدلتی چلی جائے، کیونکہ خداوند کے کلام کے اندر پالوس رسول کہتا ہے کہ ہم جو ہے یہ جو ہمارا فانی جسم ہے، یہ جو دکھتا ہے جسم ہے، یہ جو ہماری بیرونی صورت ہے، لکھا ہے روز بروز، لکھا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ بدن جو ہے روز بروز جب ہم کے بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، تو جیسے جیسے ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں ہمارا بدن کیا ہے، فنا کی طرف جا رہا ہے، فنا کی طرف جا رہا ہے. یعنی فنا کی طرف ہم جا رہے ہیں، مگر اس فنا میں سے نکل کر لکھا ہے کہ ہم نیا جسم اختیار کریں گے. آمین. ہے تو یہ بدن جو ہے یہ فانی ہے، فنا ہونے والا ہے، مگر اس میں سے نکل کر ہم نے ابدیت کے اندر جانا ہے، یعنی غیر فانی ہو جائیں گے. تو غیر فانی کیسے ہوں گے ہم؟ یہ تعلیم تھوڑی سی مشکل ہے، دھیان سے سنیے، اسے نوٹ کیجیے. لہذا غیر فانی حالت کے اندر ہی آسمان کے اندر، ابدیت کے اندر میں اور آپ جا سکتے ہیں. یہ جسم نہیں جائے گا مگر غیر فانی حالت کے اندر. تو ہمیں روز بروز اسے غیر فانی بنانا ہے. کیسے بنانا ہے؟ ہم تو نہیں بنا سکتے، مگر ہمیں کیا کرنا ہے؟ روز بروز اپنی اس بدن کو کیا کرنا ہے؟ غیر فانی حالت کے اندر بدلنا ہے، غلطیوں سے پاک کرنا ہے. یعنی روز بروز ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو غیر فانی بناتے چلے جائیں، بدلتے جائیں. تو ہم خدا سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند میں کیا ہوں؟ آگے سے پہلے اسے بہتر دکھائی دے رہا ہوں، بہتر روحانی طور پر اسٹرانگ ہو رہا ہوں، روحانی طور پر غیر فانی کلیسیا کا حصہ بن رہا ہوں. مگر ہے یہ بدن جو ہے وہ فانی ہے، فانی کا مطلب تباہ ہونے والا. یہ بھائی زندگی میں لکھا ہے تباہ ہو جائے گا. آمین. یہ زندگی کے اندر لکھا نشٹ ہو جائے گا، زندگی نکل آئے گی. تو کیا مر جائیں گے تو زندگی ظاہر ہوگی؟ نہیں. ہم سنیے جملہ سنیے، ہم اس فانی جسم سے ایمان سے نکلیں گے. ہاللویا. ایمان سے اس بدن سے نکلیں گے، ایمان سے غیر فانی ہو جائیں گے. اب دیکھیے غور سے سنیے جو میں کہنے جا رہا ہوں. ہم جو ہے اس بدن کے اندر لکھا کہ فانی بدن ہے، تباہ ہونے والا ہے، مگر غیر فانی ہو جائیں گے. تو غیر فانی ہوں گے تو کلیسیا کا حصہ ہوں گے، ابدیت کے اندر جائیں گے. تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے اسے بدلنے کے لیے؟ ہم نے روز بروز کیا کرنا ہے؟ اپنی غلطیوں کو دور کرنا ہے، خداوند کی پرستش کرنی ہے، اور پھر کرانا ہے، چلانا ہے، رونا ہے، تاکہ اس بدن کو چھوڑے اور نکل جائے آسمانوں کو. آمین. ابدیت کے اندر چلی جائے. تو کیسے رونا چلانا ہے؟ میں اور آپ تو نہیں رو سکتے، چلا سکتے، مگر خداوند سے کہنا ہے، روح قدس سے کہنا ہے، دعا کے اندر کہنا ہے کہ خداوند یہ بدن میں چھوڑنا چاہتا ہوں، غیر فانی ہونا چاہتا ہوں. کیا ہونا چاہتا ہوں؟ غیر فانی ہونا چاہتا ہوں، تاکہ یہ جسم جو ہے زندگی کے اندر ترک ہو جائے. تو یہ غیر فانی بدن جانا ہے آسمانوں پر. لہذا ہمیں کرانا ہے، چلانا ہے. تو بھائیو جیسے ایک آدمی خواہش کرتا ہے، کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، بڑی اس کے اندر آرزو ہوتی ہے کہ وہ مجھے چیز مل جائے. تو جب وہ چیز نہیں ملتی تو پھر انر کے اندر پھر وہ کرتا ہے، چلاتا ہے کہ وہ چیز میری ڈیزائر پوری ہو جائے، میری وہ خواہش پوری ہو جائے، تو چلاتا ہے. اسی طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں چلانا ہے، رونا ہے، خداوند اس جسم سے نکلے. تو ہم تو نہیں چلا سکتے، رو سکتے، مگر لکھا ہے روح خود آہیں بھر بھر کر ہمارے اندر شفاعت کرتا ہے. آمین. ہمیں چلانا نہیں آتا، مگر روح قدس کیا کرتا ہے؟ خود آہیں بھر بھر کر لکھا شفاعت کرتا ہے. تو ہمیں یہ اپنی دعا جو ہے یہ روح قدس کی ہینڈ اوور کر رہی ہے. کہہ رہا ہے روح قدس مجھے چلانا نہیں آتا، رونا نہیں آتا، میں اس بدن سے نکلنا چاہتا ہوں تاکہ ابدیت کے اندر جاؤں، غیر فانی ہو جاؤں. تو پھر روح قدس جب کہیں گے تو پھر روح قدس میں کیا ہے؟ ہمارے لیے شفاعت کرے گا، چلائے گا. ہمیں چیخنا نہیں آتا. یہ بھائیوں اس طریقے سے ہم
डिजायर होगी तो फिर गैर फानी हो जाएंगे। तो अगर डिजायर नहीं है, ये बोझ रखकर जब कोई चीज नहीं मिलती तो करते हैं, रोते हैं, चलाते हैं, मुझे मिल जाए। तो इसी तरह रोना है, चलाना है, कहना खुदा बंदा मैं गैर फानी होना चाहता हूं, तो रूह कुदस लिखा आहें भरेगा, चलाएगा। और ये आहें जो है हमें नहीं पता कैसी होती है, हमें नहीं चलाना आता, मगर खुदावंद के कलाम में मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर तक। लेकिन दुनिया के लोग, दुनिया के जो स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि अगर गैर ज़बानें बोली जाएं या बड़ा बोझ रखकर दुआ की जाए तो ये रोना चलाना रूह कुदस की शिफायत, रूह कुदस कर रहा है। ऐसा नहीं है, ये चीज नहीं है। रूह कुदस क्या है हम नहीं समझ सकते, हम नहीं जान सकते रूह कुदस को, ये चलाना, रोना, आहें भरना। खुदावंद के कलाम लिखा है ये खुदा जानता है, खुदा पहचानता है इंसानों को। और लिखा खुदा का बेटा वो लिखा कि वो भी जानता है रूह की क्या नीयत है। हालेलुया। खुदा का बेटा क्या जानता है? रूह कुदस की क्या नीयत है। जब वो जानता है तो फिर आसमानों पर वो हमारे लिए शफायत करना शुरू करता है। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां बजाइए, बड़े ईश्वर। हालेलुया। तो मैं बता रहा हूं कि हमें गैर फानी कलीसिया का हिस्सा बनना है, मगर ये जिस्म फना हो जाएगा, मगर इस जिस्म के जरिए से हम गैर फानी होना है। हमें रूह कुदस आहें भरकर चलाता है ताकि हम गैर फानी हो जाए। आमीन। तो हमें गैर फानी होना है। सुनिए, आप रोज रोज अपने आप को बदलते चले जाएं। कहीं कल से मैं बेहतर हूं, कल से मैं बेहतर हूं, और बेहतर हो गया, और बेहतर हो गया। जब आखिरी पॉइंट आ जाएगा तो फिर लिखे आप एकदम में बदल जाएंगे। हालेलुया। आप एकदम में बदल जाएंगे। सुनिए, वो आखिरी पॉइंट जिसे छू देंगे आप बदलने के, तो फौरन बदल जाएंगे। आप ऐसे पांव उठाएंगे तो कहेंगे मैं उठना शुरू हो गया। आमीन। ये उठने के दर्जे तक पहुंचना है हमें। ये भाइयों हमें बदलना है, गैर फानी होना है। तो जब जैसे एक जहाज वो क्या करता है, उड़ने वाला होता है, फिर क्या करता है, पहले वो ऐसे भागता जाता है, और जब उड़ने के दर्जे को, पॉइंट को छूता है जहाज, तो हवा का झोंका उसे उड़ाकर आसमानों की तरफ ले जाता है। इसी तरह मेरी और आपकी ये हाथ बदलने की जो पॉइंट है, जब उस पॉइंट पर हम पहुंचे तो बस हवा का झोंका ही लगे तो हम ऐसे उड़कर अफियत के अंदर चले जाएंगे। हालेलुया। उड़ेंगे हम। ये भाइयों पॉइंट हमें पकड़ना है, ये दर्जा मैंने और आपने क्या करना है, पकड़ना है। गैर फानी हो जाएंगे। ऐसे हवा का झोंका है तो हम ऐसे ही उड़ गए आसमानों पर। अफियत के अंदर गैर फानी कलीसिया का हिस्सा है, गैर फानी हो जाएंगे। ये बदन भाई आसमान की बादशाही के अंदर नहीं जाएगा। इसलिए रोना चलाना है, रूह कुदस से कहना है कि हम बदल जाएं। हालेलुया। उस पॉइंट को छूना है। सुनिए, हमारा रट्टा भाई यही लगे कि हमने आसमानों पर जाना है। हालेलुया। इस पॉइंट को छूना है, निकलना है यहां से। जैसे बनी इसराइल लिखा मिस्र से निकली, जैसे बनी इसराइल क्या हुई, मिस्र से निकली। लिखा लाठियां हाथों में, जूतियां पांव में पहनी हुई, फसा खाते खाते जल्दी जल्दी उन्होंने फसा खाई और लिखा मिस्र से निकले, भागे वहां से। इसी तरह इस दुनिया से मैंने और आपने निकलना है, इस बदन से निकलना है, बदन को छोड़ना है कि मैंने अबियत के अंदर जाना है, आसमानों पर जाना है। आमीन। लिहाजा ये भाई डिजायर होगी, ये ख्वाहिश होगी कि मुझे यहां से निकलना है, तो फिर ही कोई निकलेगा। आमीन। जैसे हनूक जो था, उसने एक कोई रट्टा लगाया हुआ है। हनूक ने, हनूक पैदाइश की किताब में उसका जिक्र है। वो कहता है मैंने निकलना है, जैसा इस दुनिया से निकलना है, मैंने रप्चर होना है, उठाए जाना है, उड़ जाना है। एक ही रट्टा लगाया हुआ है, लिखा वो भी गया। हालेलुया। हालेलुया। वो भाई निकल गया। हनूक लिखा जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। ये रट्टा लगे, यानी झगड़े का रट्टा लगा रहे, हमारे तो नक्शे ही नहीं बदले जाते। यहां पर आने में इतनी छुट्टियां करते हैं, तो हमारा ब्याह क्या होगा? इस पॉइंट को कहां छोड़, कैसे बदलेंगे? हमें नींद प्यारी है, दुनिया की चीजें प्यारी हैं, हमारा नक्शे की ओर बना हुआ है। और भाइयों बदन है, गैर फानी कलीसिया का हिस्सा है, मसीह का बदन है, मसीह का बदन पाक है।
नाफना होने वाला है, गैर फानी है, हमें गैर फानी होना है। ये बदन के अंदर भाइयों चलाना है और निकल जाना है, जैसे हनूक आसमानों पर निकल गया। और खुदा के कलाम के अंदर सुनिए, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि एलिया ने भी भाई उसे कहा मैंने भी निकलना है। आमीन। एलिया के तलुक से सुनिए, उसका शागिर्द जो एलीशा था वो कहता है साहब कहां जाता है, वो कहता है मैंने निकलना है, आगे जाना है, आगे जाना है। उसका भी रैक्टर लगा ली उसने, उसका आगे जाना है। उसने कहा साहब मैं भी जाऊंगा। वहां तो भैयो एलिया जो था उसे कहा भाई मैंने आगे जाना है, और वहां पर एलीशा कहता मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। उसे कहा मैंने जाना है भाई, आगे निकल जाना है। एलिया कहने लगा, फिर लिखा उस दौर के अंदर नबियों को भी पता था कि आज एलिया जो है वो आपके भूगोलों में उठा लिया जाएगा। हालेलुया। और भाइयों लिखा कि आपके भूगोलों में उठा लिया गया एलिया। ये ताकत लीजिए, इस पॉइंट को छूइए कि गैर फानी हमें होना है, क्योंकि हम लोग जो है वो गैर फानी कलीसिया का हिस्सा है। बदन के अंदर है, ये बदन फना हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। इसलिए पौलुस रसूल कहता है हम यहाँ पर परदेसी और क्या है, मुसाफिर हैं। परदेसी और मुसाफिर। तो भाइयों कोई परदेसी जो होता है ना, उसे पूछे परदेश के क्या हालात होते हैं, जितनी मर्जी आसाइश हो, वो कहता है घर को ही चला जाए। आमीन। उसके अंदर यही डिजायर रहती है, घर ही जाना है। दुनिया के अंदर जितने परदेसियों से पूछिए वो कहेंगे घर ही जाना है, जो घर के अंदर सुकून है कहीं भी नहीं। तो एक ईमानदार बिलीवर जो यीशु मसीह के जिस्म का हिस्सा कलीसिया, गैर फानी कलीसिया का हिस्सा, भाइयों हमारी भी ये रट हो, हम तो परदेसी यहाँ पर खेमे लगाए हुए हैं, हमने यहाँ से निकलना है और दियत के अंदर जाना है, स्वालों के अंदर जाना है। आमीन। तो भाइयों ये हमें पता हो खुदा के कलाम में से। लिहाजा खुदावंद के कलाम में लिखा हम पलोठों की आम जुमा की कलीसिया में आए हैं, और लिखा हर रोज अपने आप को हमने बदलना है, ये बदलने के दर्जे को पकड़ना है। भाइयों तो कोई अगर ये डिजाइन ही ना रखे, ख्वाहिश ही ना रखे, तो वो कैसे आसमानों पर जाएगा। इसलिए कि ईमानदार जो है कलीसिया में, गैर फानी कलीसिया के अंदर, गैर फानी कलीसिया का हिस्सा है, यानी मसीह का बदन है, तो आसमानों पर जाकर हमें जाना है। तो मैं और आप जो है भाइयों इस पॉइंट को, इस चीज को छूना है हमें, ताकि हम आसमानों में निकल जाए। तो आसमानों पर निकलेंगे तो फिर अब्दियत के अंदर चले जाएंगे। लिहाजा मैं और आप खुदावंद की कोशिश करें, खुदावंद की साजिश करें। इसलिए खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, खुदा का बंदा दाऊद क्या कहता है ज़बूर 16 के अंदर, भाइयों उसका फोकस भी ध्यान खुदा की बातों पर था। वो कहता है कि जरैब मेरे लिए दिल पसंद जगहों में पड़ी, मेरी मेरास खूब है। हालांकि महलों में रहता था। और पंजाबी का ज़बूर वो गाता है बड़ा प्यारा, जरा मेरे साथ गाएंगे ना, थोड़ा सा गाएंगे मेरे साथ। था है मिलिया गया मेरे वास्ते जीना, कहिए था है मिलिया गया मेरे वास्ते जीना, वो है जगह सोनी सुखरा हिस्सा, कहिए वो है जगह सोनी सुखरा हिस्सा में। हालेलुया। आइए खुदावंद के जलाल की ज़ोरत आइए उठाएं। और भाई वो कहते हैं वो जगह सोनी है, वो था, वो ये भाई कब्र को नहीं कहते, कब्र वाली थोड़ी सी जगह को नहीं कहता, वो आसमान को कहता है, वो दिल के अंदर जाना चाहता है। वो कहता है मेरे लिए जगह वहां पर खुदा ने बना रखी। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 14 बाब में कहा, क्या कहा, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमको क्या देता। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में क्या है, बहुत सारे मकान हैं, लिहाजा मैं जाता हूं, फिर आऊंगा, तुम्हें भी साथ बादलों पर ले जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये गैर फानी हालत के अंदर बदल जाएंगे, पल में बदल जाएंगे। लेकिन पिछला नसीबा भूलते ही होगा, लेकिन कब्रें भी फट जाएंगी, वो भी बदल जाएंगे। ईमानदार जो जिंदा होंगे, लेकिन गैर फानी हालत में उठकर खुदावंद को वेलकम करेंगे।
लिहाजा हमें खुदावंद की प्रशंसा करनी, खुदावंद की स्तुति करनी। हालांकि दाऊद जो है, बनी इसराइल की छोटी सी बात बताना चाहता हूं। बनी इसराइल के 12 कबीलों को, हालांकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब उनके कनान में वो पहुंचे तो उन्होंने, खुदा ने कहा कि ये जो जमीन है इसे कबीलों के मुताबिक, तादाद के मुताबिक बांट दो। तो कुरों के जरिया से, यानी चिट्ठियों के जरिया से वो जमीन जो थी तकसीम कर दी गई। मगर खुदा ने कहा लावी के घराने को नहीं देना कोई हिस्सा जमीन का, वो मेरा हिस्सा खाएंगे, लेंगे, मैं ही उनका अजर हूं। तो दाऊद इस मियाद तक पहुंचा, उसने कहा, हालांकि यहूदा के कबीला को तो जमीन में जगह मिल गई मुल्क कनान में, मगर वो कहता है ये जमीन नहीं। वो क्या कहता है? वो कहता है वो लाइन जहां पर तूने आसमानों पर मेरे लिए खींच दी है, मकान बना दी है तूने, वो जगह, वो था मुझे चाहिए। वो अब्दियत पर नजर करता है। वो कहता है दुनिया की चीजें नहीं, हालांकि महलों में रहता था मगर बेचैन रहता था, महलों में नहीं, खुदा की हवेली में वर्शिप करता था। हालेलुया। पसंद करता, हम तो सुना करता, साजों को बनाया उसने, बहुत सारे साजों को, खुदावंद की प्रशस्ति गाता था, बजाता था, नाचता था खुदावंद की हजूरी में, क्योंकि उसे पता था कि मैं जमीनी नहीं शख्स, मैंने तो आसमान पर जाना है, खुदावंद की प्रशस्ति करनी है। लिहाजा मुझे और आपको गैर फानी होना है। वो गैर फानी हो गए भाइयों, इसलिए कहता है तू मेरी बॉडी को सड़ने की नौबत नहीं पहुंचेगी। हालांकि वो खुद मर गया, सड़ भी गया, वो तो क्राइस्ट के ताल्लुक से कहता है। हालेलुया। वो कहता है तेरी बॉडी सड़ेगी नहीं, यीशु मसीह की बॉडी नहीं सड़ी, लिखा यीशु मसीह जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। लिहाजा मेरा और आपका फोकस जो है वो कहां पर हो? अब्दियत के ऊपर। गैर फानी हालत के अंदर हमें बदल जाना है, तब्दील हो जाना है। इसलिए हमें खुदावंद की प्रशंसा करनी, खुदावंद की स्तुति करनी, पाकीज़गी में रोज रोज गैर फानी होते चले जाएं। ये बदल गैर फानी होता चले जाए, बदलते चले जाइए, ताकि बदलने के दर्जे का जब आखिर हो जाए तो लिखा मसला है कि हवा का झोंका आएगा तो हम आसमान पर उड़ जाएंगे। खुदावंद की प्रशंसा करेंगे, खुदावंद की स्तुति करेंगे, खुदावंद के नाम को मुबारक कहेंगे। आइए अपने सिर को झुकाएं, बात कीजिए।